Hello student, welcome in today's session. Today's video, it is about the cilia and flagella, which is one of the locomotory organs in a prokaryotic cell. That it is the point from the cell structure and organization of 11th class. That a prokaryotic cell and eukaryotic cell, it is differentiating depending upon the nucleus. The cell which is having a primitive type of nucleus, that cell it is called as a prokaryotic cell, and the cell which is having a evolved nucleus called as a eukaryon, or it is called as a eukaryotic cell. And the organism is having prokaryotic cell, that is called prokaryotes, and the organism it is having eukaryotic cell, that is called eukaryotic organism or eukaryotes. The prokaryotic cell having the following organelles, just like the cell wall, then cell membrane or plasma membrane, then cytoplasm. Inside the cytoplasm they are having organelles just like the eukaryotic cell, that is the air vacuole, then food vacuole, then 70S ribosomes, then organic inorganic phosphates come in organic inorganic salts material, and the plasmid one, which is one of the extra chromosomal DNA, then 1 or 2 chromosome which is not bounded by a nuclear membrane. प्रिमिटिव्ह प्रकारच्या सेलमध्ये काय काय असतं तर त्याच्यामध्ये आपण म्हणूयात की न्यूक्लियस हा बाउंड नसतो मेम्ब्रेननी, फक्त क्रोमोझोम डायरेक्ट सायटोप्लाझमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असतात. दॅट क्रोमोझोम्स दे आर प्रेझेंट इन द डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द सायटोप्लाझम. देन द इन्व्हॅजिनेशन्स or the foldings of plasma membrane, that is called as mesosomes. Sometimes that foldings are having a larger extensions, also called as a chromatophores, which is helps in the photosynthesis. These types of organelles are present in the prokaryotic cell, but on the cell wall there is also presence of locomotory organs if that cells are motile, that is cilia, flagella, pili and fimbriae. If the cell is eukaryotic and the organism is a higher one, then it is having a locomotory organ, just like in a protista, amoeba having a pseudopodia and it having contraction and relaxation movement. The higher organisms move with their various types of locomotory organ. Just in a human beings, locomotory organs are fore and hind limbs. Just in a fish, they are fins. But what is about the prokaryotic organism and their locomotory organs? If the cells are having movement, जर सेल हालचाल करत असतील, prokaryotic cell, it is the cell which is unicellular and having a primitive nucleus. Sometime in a fungi and some blue-green algae there are filaments which is having a multicellular structure also, but they are called as prokaryotic depending upon their nucleus. कधी कधी सेल एकापेक्षा जास्त असतील तरीही त्याला प्रोकॅरियोटिक म्हणतो आपण, कारण त्याचा न्यूक्लियस वेल डेव्हलप नसतो. आणि त्या सेल्स जर शक्यतोवर प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम हे सगळे बॅक्टेरिया आहेत, आर्किबॅक्टेरिया अँड युबॅक्टेरिया, म्हणजे थोडे प्रिमिटिव्ह बॅक्टेरिया आणि थोडे वेल डेव्हलप बॅक्टेरिया. And that primitive bacteria and well developed bacteria, they are present in the water, and therefore they are called as aquatic organisms also, aquatic prokaryotes. And that aquatic prokaryotes, if they are motile, kunala म्हणू आपण motile, the cells which are having movement, the cells which are having locomotions, they are called as motile. आणि मग मूवमेंट करण्यासाठी काहीतरी अवयव लागतात त्यांना. तर त्यांच्यामध्ये दोन महत्त्वाचे अवयव आहेत, सिलिया आणि फ्लॅजेला. रेफर द डायग्राम काढलेला आहेत मी इथे. ही आहे टीएस ऑफ सिलिया आणि तो आहे आपला लाईक साईड व्ह्यू ऑफ द फ्लॅजेला. ओके, देन देर आर ऑल्सो 2 ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड ॲज पिलीज अँड फिम्ब्रीज, बट they are not for the locomotions, but they are protoplasmic extension, membranous extension present on the cell, just like ही cell आहे suppose, ही plasma membrane आहे, then these are the fimbriae, these are the pilies. and fimbriae आणि piliजचं काम आहे. fimbriaeचं काम काय, suppose a bacteria is there, that bacteria is having a clinging type of movement with the help of that fimbriae. फिम्ब्रीच्या सहाय्याने बॅक्टेरिया क्लिंगिंग म्हणजे लटकतात. इफ इट इज प्रेझेंट ऑन रॉक, इफ इट इज प्रेझेंट ऑन एनी वॉल, इफ इट इज प्रेझेंट ऑन एनी स्टोन ऑर एनी ट्री ट्रंक, कशावरही जेव्हा एखादा बॅक्टेरिया प्रेझेंट असेल त्याला लटकण्यासाठी तिथं हुकसारखी अरेंजमेंट हे फिम्ब्री बनवतात, जे मी इथे थोडेसे ब्लू कलरमध्ये आता दाखवत आहे. आणि जे स्मॉल आहेत रेड कलरमध्ये दाखवले, दॅट आर पिलीज.
अँड पिलीज आर फॉर द इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन. दोन सेल्सच्या मध्ये कम्युनिकेशनसाठी जर ती प्लांट सेल असेल तर त्याच्यात असतात ब्रिज लाईक कनेक्शन्स. दे आर कॉल्ड प्लाझ्मोडेस्मेटा. सेल वॉल टू सेल मेम्ब्रेन एकमेकांना कनेक्ट असतात. दोन सेलच्या सेल मेम्ब्रेनपासून कनेक्शन असतं अँड दॅट ब्रिज लाईक स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल कॉल्ड प्लाझ्मोडेस्मेटा. अँड इन ॲनिमल सेल इट इज कॉल्ड ॲज इंटरडिजिटेशन्स. डिजिट्स म्हणजे बोटांसारखे स्ट्रक्चर. दोन सेलमध्ये बोटांसारखी अरेंजमेंट आहे जी कम्युनिकेशनसाठी मदत करते. बट पिलीज आर द फाईन हेअर लाईक स्ट्रक्चर विच आर शोईंग इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन. दोन सेलच्या सायटोप्लाझममधल्या मटेरियलची देवाणघेवाण, त्यांच्या काही मॅसेजेसची देवाणघेवाण, काय प्रेशर आहे, काय डिफ्युजन आहे, त्याची देवाणघेवाण ही पिलीजच्या माध्यमातून होते. ओके, तर आपण फर्स्ट सेल्युलर ऑर्गेनल बघू जो मुवमेंटसाठी वापरला जातो. इफ द सेल्स आर मोटाईल वन देन द सेल हॅविंग लोकोमोटरी मुवमेंट विथ द हेल्प ऑफ ऑर्गॅनल्स जस्ट लाईक सिलिया अँड फ्लॅजेला. तिथे आपण साईड व्ह्यू दाखवलेला आहे फ्लॅजेलाचा. इथे आपण TS दाखवलेला आहे. सपोज अ सेल इज देअर. दिस इज वन ऑफ द प्रोकॅरियोटिक सेल अँड दिस थिकर fine thread-like structure, long one, thick, long structure. It is called as flagella, and the fine hair-like structure they are called as cilia. The singular part it is called as a cilium, and plurally it is called as a cilia. Okay, त्याचं एकवचन आहे सिलियम आणि अनेकवचन आहे सिलिया. The cilia are fine hair-like structures. They are a membranous structure arises from the protoplasm one. सेलमध्ये आपण म्हणू जे काही लिक्विड पार्ट असतं प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या आत त्याला आपण हायलोप्लाझम म्हणतो. ओके, लिक्विड प्लस ग्रॅन्युलर पार्ट सायटोप्लाझम. द सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियस, जे काही डिस्टन्स आहे ते ज्या फ्लुइडनी व्यापलेलं आहे त्याला आपण हायलोप्लाझम म्हणू, सायटोप्लाझम म्हणू. आणि प्रोटोप्लाझम कशाला म्हणू आपण? सेल ऑर्गेनल्स प्लस द सायटोप्लाझम. म्हणजे सेल वॉल सोडून जे काय मधलं सगळं मटेरियल आहे त्याला आपण प्रोटोप्लाझम म्हणतो. द सेल विदाउट सेल वॉल इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाझम. न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझम, हायलोप्लाझम, सेल ऑर्गनल्स, ऑल थिंग्स दे आर कॉल्ड ॲज प्रोटोप्लाझम. प्रोटोप्लाझमपासून निघालेले एक्सटेन्शन आहेत सिलिया. दे आर फाईन हेअर लाईक स्ट्रक्चर विच आर अरायझेस फ्रॉम प्रोटोप्लाझम. आपण म्हणू ही जर सेल वॉल असेल आणि आतली जर सेल मेम्ब्रेन असेल तर सेल मेम्ब्रेनपासून निघालेले फाईन स्ट्रक्चर आहेत हे सिलिया. ओके, दे आर द फाईन मेम्ब्रानस स्ट्रक्चर. दे आर अरायझेस फ्रॉम द प्रोटोप्लाझम. प्रोटोप्लाझमपासून अराईज होणारे हे फाईन हेअर लाईक स्ट्रक्चर आहेत जे सेल मेम्ब्रेनच्या बेसपासून अराईज होतात. अँड दे जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट इन फ्लुइड मीडियम. काय काम आहे त्यांचं? सपोज दॅट सेल जनरली दे आर ॲक्वॅटिक इन नेचर. इफ they are present in the water, then they generate the electric current by movement, and cilia having the movement which is having to and fro movement. In case of eukaryotic organism, just in our respiratory canal, trachea, pharynx, larynx, or in our esophagus, that is our food pipe, that they are lined with this stratified ciliated epithelium, ciliated columnar epithelium. That columnar cells आहेत आपल्या गटमध्ये आणि हे इथं बेसला न्यूक्लियस आहे. दे आर हॅव्हिंग द सिलिया ऑन दॅट. ह्या सिलियाचं काम काय? दे आर हॅव्हिंग टू अँड फ्रो मूवमेंट. पुढे आणि मागे अशी हालचाल होते त्यांची. ते काय करतात? सपोज दे आर प्रेझेंट इन द फूड पाईप, इसोफॅगस, दे फोर्स अप दॅट फूड इन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन अँड दे मूव्ह इन बॅकवर्ड डायरेक्शन. ते अन्नाला पुढे ढकलतात, ते स्वतः मागे येतात. अन्नाला पुढे ढकलतात, पुढे, मग स्वतः मागे येतात. तसंच ते हवेलाही करतात. रेस्पिरेटरी ट्रकियामध्ये, रेस्पिरेटरी चॅनलमध्ये ते हवेला पुढे ढकलतील, स्वतः मागे येतील. अँड दिस इज द टू अँड फ्रो मुवमेंट. ही सिलियाची हालचाल आहे अशी. अँड द फ्लॅजेला हॅव्हिंग द whip like movement. Okay, then that cilia having the to and fro movement, they generate the electric current. They generate the not electric current but a current in a fluid medium. ओके, ते एक प्रवाह निर्माण करतात, ते एक स्ट्रीमिंग मुवमेंट निर्माण करतात. कशामध्ये? ते ज्या फ्लुइडमध्ये प्रेझेंट आहे तिथे, पाण्यामध्ये, फॉर मेकिंग अ पॅसेज टू द मटेरियल.
त्या सेल्ससाठी एक मार्ग बनवण्यासाठी सिलिया मदत करत असतात त्यांच्या हालचालींनी. पुढे मागे अशी हालचाल होत असते सिलियाची. दे आर स्मॉलर इन साईज बट मेनी इन नंबर्स. बघा, जसं फ्लॅजेला खूप लांब आहे, थिक आहे. दे आर कॉमनली फ्यू इन नंबर्स बट लार्जर इन साईज. तसं सिलिया हे आकाराने लहान आहेत पण नंबर्सनी, संख्येने कशा असतील, जास्त असतील. दे आर स्मॉलर इन साईज बट more in number, many in numbers. Okay, then let us come towards the structure of cilia. Ciliaचं स्ट्रक्चर आपण बघतोय तर they are generally inner side that generally made up of the microtubules. Okay, microtubule, it is outer plasma membrane. बघा, प्रत्येक स्ट्रक्चरच्या भोवती आपण बघितलेलं आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. इट इज अन एक्स्ट्रा सेल्युलर अँड इंट्रासेल्युलर कव्हरिंग ऑन इच ऑर्गॅनल अँड सेल. सेलची सुद्धा एक्स्ट्रा सेल्युलर कव्हरिंग आहे ती आणि प्रत्येक ऑर्गॅनलच्या भोवती प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असते. तर ही शीथ आहे प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. देन बघा, हे रेड कलरमध्ये जे दाखवलेलं आहे त्यांचा कलर रेड नसतो. हेअर इट इज अन डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन. देअरफॉर आय विल गिव्ह अ कलर दॅट हे जे ट्युबल्स आहेत, दोन दोनचा ग्रुप आहे, त्याच्यापैकी पहिली आहे मायक्रो ए ट्युबल आणि दुसरी आहे बी ट्युबल. ए ट्युबल अँड बी ट्युबल, ए बी अशा दोन ट्युबल आहेत, त्यांना आपण डबलेट मायक्रोट्युबल्स म्हणतो. ओके, आउटर मेम्ब्रेन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, द ग्रुप ऑफ टू मायक्रोट्युबल दॅट इज ए अँड बी ट्युबल दॅट इज डबलेट मायक्रोट्युबल. ओके, अँड ऑन द ए ट्युबल देर आर fine arms that is called dynein arms which make them fine rigid in nature. Okay, the microtubules attach with each other by the attachment which is made up of nexin filament आहे इथे. then centrally बघा तुम्ही, centrally एक शीथ आहे ज्याला central microtubule म्हणून. there are 2 microtubules in the center and group of 9 microtubule at the periphery. पेरिफेरीला 9चा ग्रुप आहे आणि मध्ये 2चा ग्रुप आहे. म्हणून आपण ही प्रोकॅरियोटिक सेलची जी सिलियाची अरेंजमेंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो, 9+2 अरेंजमेंट. ओके, सिलियाची अरेंजमेंट कशी आहे, 9+2 ची अरेंजमेंट आहे ही. ओके, दॅट अँड फ्रॉम ईच डबलेट मायक्रोट्युबल देर इज अ रेडिएटिंग आर्म that is radial spoke towards the central microtubule. Okay, this one it is the TS of cilia. सिलियाचा TS आहे हा आणि 9+2 मायक्रोट्युबलच्या कलेक्शननी काय बनतं आहे, सिलिया बनतो. ओके, सिलिया फ्लॅजेला दे आर फाइनली स्ट्रक्चर विच आर इंटरनली लाईन बाय द मायक्रोट्युबल. मायक्रोट्युबल अँड मायक्रोफिलामेंट दे मेक द सायटोस्केलेटन ऑफ सेल. सेलचा आंतरिक ढाचा, आंतरिक सांगाडा जो आहे तो मायक्रोट्युबल आणि मायक्रोफिलामेंटनी बनतो. तो एक रिजिडनेस देतो, तो एक सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर देतो हालचाल करण्यासाठी. तर सिलियाचाही आतला भाग आणि फ्लॅजेलाचाही आतला भाग कशाने बनलेला आहे, मायक्रोट्युबलनी बनलेला आहे. इन दिस डायग्राम दॅट ॲट द पेरिफेरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, त्या सिलियाला जी आउटर कव्हरिंग आहे सेल मेम्ब्रेनची, हा सेलची सेल मेम्ब्रेन असते पण प्रत्येक अवयवाला सुद्धा ही कव्हर करते. तर सेल मेम्ब्रेनच्या आतल्या साईडला 9 मायक्रोट्युबल्सचा ग्रुप आहे. तर एकत्रित नाही आहेत ते. दे आर अरेंज्ड ॲट द पेरिफेरी इन अ व्हेरी स्पेसिफिक मॅनर. दे आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ 2 दॅट इज ए अँड बी मायक्रोट्युबल अँड दॅट ए अँड बी ट्युबल कलेक्टिवली कॉल्ड ॲज डबलेट मायक्रोट्युबल. ओके, दे आर अटॅच्ड टू वन अनदर बाय द नेक्झीन टाइप ऑफ फिलामेंट. And from the A microtubule arising the arm-like structure that is called as a dynein arms. At the center there are also 2 microtubule which is called as central microtubule. Okay, and from the duplet microtubules that at the radius पासून निघणारे स्पोक्स, एक दांडे निघालेले आहेत मधून आणि ते सेंटरकडे डायरेक्टेड करतात. that radial arms from the peripheral microtubule towards the center, सेंटरकडे रेडिएट करता. हे कधी दिसतं आहे, आता एक सेल आहे, सेलवर असा सिलिया आहे, त्याचा जर TS घेतला तर हे स्ट्रक्चर आपल्याला दिसेल. ओके, तर ह्या मायक्रोट्युबल आणि सेंटरची मायक्रोट्युबल हे सिलियाला मुवमेंट करण्यामध्ये काय करतात, मदत करतात. ओके, तर हे झालं सिलियाविषयी. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द फ्लॅजेला. दॅट cell having another one of the locomotory organ which is called as flagella and singular it is called as flagellum. तर बघा, प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये फ्लॅजेला एक सुद्धा असू शकतो, अनेक सुद्धा असू शकतात. देर मे बी अ प्रेझन्स ऑफ अ सिंगल फ्लॅजेला ऑर मोर दॅन
वन फ्लॅजेला दॅट इज कॉल्ड फ्लॅजेलम. तुम्ही इथे बघाल इफ इट इज अ प्रोकॅरियोटिक सेल, जर ही प्रोकॅरियोटिक सेल असेल आणि इफ द फ्लॅजेला प्रेझेंट ऑन द अपेक्स, द अपवर्ड रिजन, द टॉपमोस्ट रिजन, दॅट फ्लॅजेला आर कॉल्ड ॲज अपायकल फ्लॅजेला. ओके, इफ द फ्लॅजेला are present on the lateral side, they are called as a lateral flagella, and if the flagella present on the basal side, it is called as basal flagella. ओके, जर फ्लॅजेला एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या टॉपमोस्ट साईडला असतील तर अपायकल फ्लॅजेला म्हणू, बॉडीच्या साईडला असतील तर लॅटरल फ्लॅजेला म्हणू, खाली बेसला असतील तर त्याला आपण बेसल फ्लॅजेला म्हणू. द फ्लॅजेला मे बी इक्वल or unequal in size. Suppose if the flagella arises from the apex, these two flagella are there, then the organism it is called biflagellate and equal flagella. Equal length आहेत, दोन फ्लॅजेला आहे. कधी कधी काय होतं, फ्लॅजेला आर टू बट दे आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, वन इज अ लॉंग अनदर इज अ शॉर्ट. बघा, एक इथं लॉंग दाखवलेला आहे, एक शॉर्ट दाखवलेला आहे. म्हणजे सगळे सारखेच असतील असं नाही, एक किंवा दोन असतील असंही नाही, किंवा वेगवेगळे नंबर्स असतील त्यांचे. कधी कधी एकापेक्षा जास्त असतील, इक्वल लेंथचे असतील, किंवा एकापेक्षा जास्त असतील आणि अनइक्वल लेंथचे सुद्धा असू शकतात. तर फ्लॅजेला हा सेलचा एक मुवमेंट ऑर्गन आहे. जसं बघा इथं सेल दाखवलेली आहे, रेड कलरमध्ये सेल मेम्ब्रेन आहे आणि ब्लू कलरमध्ये सेल वॉल दाखवलेली आहे. ओके, तर सेल मेम्ब्रेनपासून अराईज होणारा हा भाग आहे. ओके, हाच भाग तिथं आपण मोठा करून दाखवलेला आहे. बघा, दॅट फ्लॅजेला दे आर द बिग स्ट्रक्चर, थिक वन, अरायझेस अगेन फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. तर देर आर प्रेझन्स ऑफ टू डिफरंट टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया, आणि हे आपण बॅक्टेरियामधलं बघतोय, प्रोकॅरियोटिक सेलमधलं बघतोय. बॅक्टेरियामध्ये दोन प्रकारचे बॅक्टेरिया असतात, ग्राम पॉझिटिव्ह अँड ग्राम निगेटिव्ह. दॅट सायंटिस्ट ग्राम डिस्कवर्ड दॅट टू टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया. त्यांनी बॅक्टेरियाला एका स्टेनमध्ये टाकलं, म्हणजे त्यांना रंग दिला त्यांच्या सेलवॉल किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेनची स्टडी करण्यासाठी. दॅट बॅक्टेरिया गेट ॲब्झॉर्बिंग दॅट स्टेन, and that after washing with the isopropyl alcohol or ethyl alcohol, he again observed that bacteria under the microscope. When he gives that color, all bacteria gets the stain. सगळ्यांनी स्टेनिंग घेतलं होतं, म्हणजे कलर झाले होते सगळ्यांच्या सेल वॉल. पण जेव्हा पुन्हा त्यांनी आयसोप्रोपाइल अल्कोहोलनी वॉश केलं या सगळ्या बॅक्टेरियांना, आणि ही ऑब्झर्व दॅट आफ्टर वॉशिंग विथ द आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल, ही ऑब्झर्व दॅट बॅक्टेरिया अंडर द मायक्रोस्कोप, ही फाउंड दॅट काय मिळालं त्याला, सम बॅक्टेरिया वॉश्ड ऑफ देअर स्टेन. काही बॅक्टेरियानी त्यांचा स्टेन वॉश्ड ऑफ केलेला आहे, आणि त्यांना आपण ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया म्हणू. अँड सम बॅक्टेरिया स्टील हॅविंग द स्टेन, दे आर कॉल्ड ॲज ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. तर ह्या ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया आणि ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये आपण बघू दॅट फ्लॅजेला दे आर हॅविंग द थ्री मेन स्ट्रक्चर्स. फ्लॅजेलामध्ये तीन महत्त्वाचे स्ट्रक्चर आहेत. तर या पॉईंटला आपण म्हणू, बघा हे इथून इथपर्यंत जे सुरू होतं रेड कलरमध्ये दाखवलेलं आहे, पण ही आहे वरची मेम्ब्रेन जी दाखवलेली ती ती सेल वॉल, दॅट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन ऑर म्युरेन इन द प्रोकॅरियोटिक सेल. वरची जी वॉल आहे ती काय आहे, दॅट इज द सेल वॉल आहे. आता यांच्यामध्ये प्रोटीन्स असणारच आहेत, दाखवले नाही आहेत मी इथे. ओके, दॅट अप्पर वॉल इट इज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन ऑर इट इज पेप्टिडोग्लायकॅनिक वॉल असं सुद्धा म्हणू शकतो. आणि सेकंड जी आहे ती इनर मेम्ब्रेन आहे, दॅट इज द इनर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आत असलेली प्लाझ्मा मेम्ब्रेन, बाहेरच्या साईडला असलेलं सेल वॉल. Okay, and cell wall it is in case of bacteria it is made up of sugar and amino acid, that is the peptidoglycan or murine or muramic acid. Okay, the flagella are divided into three parts. One, जो इथे मी आता तुम्हाला ब्लॅक कलरनी दाखवत आहे बघा, दॅट इज द फिलामेंट. त्याला आपण काय म्हणूयात, फिलामेंट म्हणूयात. दॅट फिलामेंटच्या आधी असलेला भाग विच इज द कर्व्ड स्ट्रक्चर अरायझेस फ्रॉम द लोअर पार्ट, दॅट इज कॉल्ड हुक. या भागाला काय म्हटलेलं आहे, हुक म्हटलेलं आहे. तो ब्लॅक कलरनी लाईन केलेला दाखवलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड फिलामेंट. अँड द लोअर पार्ट वन विच इज बिलो द ग्लायकोकॅलिक्स लेअर, त्याला आपण काय म्हणू, दॅट इज द पेप्टिडोग्लायकॅनिक लेअर, त्याला आपण काय म्हणू, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बेसल बॉडी. त्या पूर्ण स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणूयात, दॅट इज कॉल्ड ॲज बेसल बॉडी. आणि बघा
दॅट बेसल बॉडी इट इज द मेन स्ट्रक्चर, मेन पार्ट ऑफ द फ्लॅजेलम. तर अपर पार्टपासून आपण सुरू करूया. द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लॅजेला. फ्लॅजेला दे आर द लोकोमोटरी ऑर्गन इन अ प्रोकॅरियोटिक सेल. दे आर प्रेझेंट ऑन द सेल वॉल. सेल वॉलवर दिसतात ते आपल्याला, बट दे अरायजेस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनपासून अराईज करतात. Flagella, it is having one of the basal body structure which is the smallest motor in the world. मोटारचं काम काय आहे आपण म्हणतो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करायची. इथे आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी तर नाही आहे, पण हे रोटेटर जे आहे बेसल बॉडीमध्ये एक फिरण्यासारखं एक व्हील लाईक स्ट्रक्चर आहे रोटेटर. ते रोटेट होतं म्हणून म्हणजे मेकॅनिकल एनर्जी इट इज आयदरली कन्वर्टेड इन टू द मेकॅनिकल एनर्जी. दोन्ही मेकॅनिकल एनर्जीज आहेत. पाण्याच्या प्रवाहाने ती हायड्रो पॉवर इट इज कन्वर्टेड इन टू मेकॅनिकल एनर्जी असं आपण म्हणू शकतो. ओके, तर फ्लॅजेला इट इज थिकर रिजिड सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर अरायजेस फ्रॉम प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनपासून निघालेलं हे सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर आहे जे थिक आहे, जे थोडं मोठं आहे, नेचरमध्ये लार्ज आहे अँड लॉंग आहे आणि लांबवर पसरलेलं आहे. तर इट इज डिवायडेड इन टू 3 पार्ट, दॅट इज फिलामेंट, hook and the basal body. First one, that is the filament, it is the longer part of the flagella. फ्लॅजेलाचा लॉंगर पार्ट आहे अँड इट इज अगेन मेड अप ऑफ. बघा ही जी अरेंजमेंट आहे सिलियाच्या आतली तीच फ्लॅजेलामध्ये सुद्धा असते. इट इज अगेन मेड अप ऑफ दॅट सेम अरेंजमेंट 9+2. What is the 9+2 arrangement? That inside the filament there is a spiral arrangement. Spiral म्हणजे आपण म्हणू गोलाकार आकारात असलेली. ओके, ही जी 9+2 अरेंजमेंट ही अशी असलेली. तर अशा अरेंजमेंटमध्ये 9+2 अरेंजमेंटमध्ये मायक्रोट्युब्यूल अटॅच असतील फिलामेंटमध्ये. द फिलामेंट ऑफ फ्लॅजेला हॅविंग द 9 ग्रुप्स ऑफ डबलेट मायक्रोट्युब्यूल्स अँड in the center there are 2 central microtubules and that arrangement it is called as 9+2. When we take the TS of a filament we will observe that there are 9+2 arrangement of microtubule. तिथे आपल्याला दिसून येईल की एक 9+2 म्हणजे 11 मायक्रोट्युब्यूल तुम्हाला स्पायरली अरेंज झालेला दिसतील. ओके, that just like the stepwise circular arrangement. Okay, then filament it is the rigid, thick and fine hair-like structure which is long one and it is the main momentary part of the flagella. Okay, that flagella it is attached inner towards the hook and hook it is a curved anchoring part which is fit itself to the ग्लायकोकॅलिक्स लेअर. हा एक कर्व असलेला पार्ट आहे जो फिलामेंटला अटॅच आहे, इनरली तो बेसल बॉडीला अटॅच आहे आणि जो सेल वॉलला अटॅच आहे. तर आपण बघूयात की ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियामध्ये इनसाइड द ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया तर इथं जसे 2 दाखवले बघा 1 and 2 देर आर 4 रिंग्स आर प्रेझेंट इन द ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. बट इन ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया देर आर ओनली 2 रिंग्स आर प्रेझेंट. ओके, दॅट वन इज बघा इनर प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला सगळ्यात खाली दाखवलं आहे रोटेटर. This one is stator. Okay, and that upper part it is called इथून इथपर्यंतचा भाग हा बेसल बॉडी बनवला जातो. That filament it is having that 20 नॅनोमीटर जवळपास त्याची काय आहे डायमीटर आहे आणि त्याची 1 to 70 नॅनोमीटर ही त्याची काय असेल लेंथ असेल. 70 नॅनोमीटरपर्यंत फिलामेंटची लेंथ असेल आणि 20 नॅनोमीटर ही त्याची काय असेल दॅट इज द डायमीटर असेल. मायक्रोट्युब्यूलची डायमीटर असेल 20 नॅनोमीटर. ओके, तर hook it is innerly attached with the basal body and basal body it is having at the lowermost part it is having the rotator and that rotator rotate itself and moves itself by a 360 degree angle. And when it moves जेव्हा ती मूव होईल when that rotator moves water push up that body in opposite direction and flagella helps to move that bacterial body in forward direction. म्हणजे जेव्हा समजा हे रोटेटर आपण म्हणू की पूर्व दिशेकडे वळत आहे तर बॉडी काय होईल तर ही ती पूर्व दिशेकडे वळल्यानंतर बॉडी पश्चिम दिशेकडे वळेल. म्हणजेच दॅट इफ दॅट फ्लॅजेला मूव टुवर्ड्स द वेस्ट दॅट रोटेटर मस्ट मूव टुवर्ड्स द ईस्ट. रोटेटरला पूर्वीकडे वळल्यानंतरच फ्लॅजेला ईस्ट
ईस्टकडे वेस्टकडे वळेल अशा रीतीनं दॅट मोटार ऑर द रोटेटर हॅविंग द 360 डिग्री अँगल मुवमेंट, त्याचं जे मुवमेंट होते ते पूर्णपणे गोलाकार दिशेमध्ये होतं आहे. देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ स्मॉलेस्ट मोटार इन द वर्ल्ड. स्मॉलेस्ट मोटार म्हणतो आपण वर्ल्डमध्ये त्याला, ठीक आहे. देन अशा रीतीने ही मोटार मूव्ह होते. इट द बेसल बॉडी हॅविंग बेसल बॉडी, इट इज द मेन पार्ट ऑफ फ्लॅजेला. इट इज थिकर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लॅजेला विच इज फिटेड इन द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन व्हेरी फाईनली. प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमधून फ्लॅजेला मूव्ह होत राहतो आणि त्या दृष्टीनं म्हणजे आपण म्हणू फ्लॅजेलाची मुवमेंट ही कशी असते, इट इज शोईंग अ विप लाईक मुवमेंट. WHIP नावाडी असतो, जो होडी चालवतो तो नावाडी. दॅट आपण म्हणू याट, छोटीशी बोट जी असते, दॅट बोटमॅन वेन इट ड्राईव्स द बोट, दॅट मुवमेंट ऑफ दॅट विप, इट इज कॉल्ड विप लाईक मुवमेंट, ज्याला आपण वल्ल म्हणतो मराठीमध्ये. तर नावाड्याकडे जे वल्ल असतं त्या वल्ल्याने पाणी बाजूला सारलं जातं आणि बाजूला सारलेलं पाणी बोटला पुढे पुश करतं, जस्ट लाईक अ एरोप्लेन. एरोप्लेनचं पॉइंटेड स्ट्रक्चर हे हवेला अपोज करतं आणि ती अपोज झालेली हवा एरोप्लेनला पुढं ढकलण्यासाठी पुश करते. दॅट सेम वे विप लाईक मुवमेंट. पण विपचा एक असतो, जेव्हा आपण पॅडलिंग बोटमध्ये बसतो तेव्हा एक दिसून येईल तुम्हाला, वेन वी आर पॅडलिंग द बोट, पाठीमागच्या साईडला एक रॉड असतो. रॉड आपण या दिशेला मूव्ह केलं की बोट या दिशेला मूव्ह होते, रॉड या दिशेला मूव्ह केला की बोट या दिशेला मूव्ह होते. दॅट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वॉटर ऑल्सो. तर फ्लॅजेला अँड सिलिया, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन अ प्रोकॅरियोटिक सेल. And this is one of the most important parts of the cell organization and cell structure also. हा सेल स्ट्रक्चरमधला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. In this way the prokaryotic organism having a motion, having the movement with the help of cilia and flagella. Flagella are the thick structure which is made up of filament, hook and the basal body having the rotator at the base on which stator is present. It is innerly attached to the plasma membrane, outerly attached with the glycocalyx cell wall layer, and the filament, it is again made up of, सगळ्यात शेवटचा जो भाग आहे तो innerly it is made up of 9+2 arrangement of microtubules, finely arranged microtubules, and they give strength to that filament for the whip like movement. म्हणजे फास्ट अशी वेवी मूवमेंट होते त्या फ्लॅजेलाची, त्यामुळे सेलला मूव्ह होण्यात काय मिळते, मदत मिळते. हुक, इट इज द कर्व्ड स्ट्रक्चर विच इज अटॅच विथ द रिंग्स, 4 rings अरेंज्ड इन अ ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया, 2 rings अरेंज्ड इन अ ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. अँड इन दिस वे द फ्लॅजेला having its structure and it helps in the movement. And cilia, you know that cilia having the plasma membrane at outer side and 9 microtubules in a doublet form arranged at a periphery. In the center there are 2 microtubules, and the peripheral microtubules, they are having the radial spoke towards the center and they are attached to each other by the nexin filament. They are having the dynein arms also. In this way the cilia having the fine tough arrangement and cilia having the to and fro movement. It is present in the eukaryotic organisms also at the inner visceral organs, and it is also present on the surface level of a cell, surface level of a membranes in the prokaryotic organism, and it generate a current in the medium. ते जिथे राहतात पाण्यामध्ये ते करंट निर्माण करतील. कशासाठी, तर जसं ते एखाद्या इंटेस्टाईनमध्ये राहत असेल, इंटेस्टाईनमध्ये जे सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये ते काय निर्माण करतील, दे हॅव मेक द करंट विच फॉर द मेकिंग पॅसेज फॉर द मटेरियल. म्हणजे जे काय मटेरियल आहे म्हणजे स्वतःसाठी ते एक रस्ता बनवत असतात. सिलिया आणि सिलिएटरी मुवमेंटनी. सिलियरी मुवमेंट कशाला म्हणतो, टू आणि फ्रो मुवमेंट, दॅट इज कॉल्ड सिलियरी. फ्लॅजेलार मुवमेंट, दॅट इज द विप लाईक मुवमेंट कॉल्ड फ्लॅजेलार मुवमेंट. दॅट these two are the main locomotory organs in a prokaryotic cell, and at some places it is also found in the eukaryotic cell also. In this way the prokaryotic organism having its movement with the help of cilia and flagella. Thank you student for today's video.